ان کی بیٹی کو جو ہے کڈنیپ کیا جاتا ہے. کڈنیپ کرنے کے بعد جو ہے وہ بچی کو لے کے چلے جاتے ہیں اغوا کار. پیسے جو ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے، ایک طرف سے ان کی بچی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اس کو کوئی ڈھونڈنے والا نہیں. ہم پولیس کرائے پہ ان کے لیے لاتا تھا، وہ بولتے تھے کہ ہمارے پاس نپلی نہیں، ہم پولیس کرائے پہ ان کے لیے لاتا تھا. سی ڈی آر کے ہم نے اس کے پیسے دیے. آپ نے ایک ہینڈسم اماؤنٹ انویسٹیگیشن کی ٹیم کو دیا، تو وہ اماؤنٹ دینے کے بعد بھی آپ کو کوئی رسپانس نہیں ملا؟ کوئی رسپانس نہیں ملا ہمارا. 1,82,000 روپے لیے ہمارے سے. وہ 1,82,000 روپے مختلف مدت میں لیے. 50,000 ایک لیے، 30,000 ایک لیے. پھر بولا ہمارے پاس نفری نہیں ہے، 32,000 روپے ڈیزل کے لیے دو. پھر 20,000 الگ لیے. میں ایسی کرسی پہ لعنت بیچتا ہوں جیسے جس میں مظلوم کو انصاف نہ ملے اور ظالم کا ساتھ دے دے. السلام علیکم، میں وسیم مرزا، MIM نیوز سے میں موجود ہوں اس وقت گلبرگ DIG آفس کے باہر. میرے ساتھ موجود ہیں پختون قومی اتحاد کے چیئرمین دوست محمد صاحب، میرے سینئر وکلا ہائی کورٹ عرفان پٹھان صاحب اور ان کے ساتھ دیگر مہمانات. جی عرفان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج آپ آئے میں تو آپ جب باہر آتے ہیں تو کوئی بڑا ایشو ہوتا ہے، تو سر اس بارے میں بتائیں. اصل میں ایسا ہوا تھا کہ 19/12 کو ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں میرے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے ملنگ خان. ان کی بیٹی کو جو ہے کڈنیپ کیا جاتا ہے. کڈنیپ کرنے کے بعد جو ہے وہ بچی کو لے کے چلے جاتے ہیں اغوا کار. پھر بچی کے میسیجز بھی آتے ہیں ان کے گھر کے نمبر پہ کہ یہ مجھے اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، میری مدد کی جائے، مجھے بچایا جائے. جس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 27 تاریخ کو جو انہوں نے اغوا کیا ہوتا ہے ان کا کال آتا ہے امجد، میرے خیال سے امجد کے نام سے جو ہے وہ آتی ہے کال ان کے پاس. اور ان سے ملنگ کو جو ہے بچی کے والد کو ملنے کا کہتے ہیں. جب یہ ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ان سے جو ہے رینسن اماؤنٹ کی تقریباً 7.5 لاکھ کے قریب جو ہے ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں پیسوں کی، ٹھیک ہے. جس پہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، یہ ایک غریب بندہ ہے، مزدور بندہ ہے، یہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ بھائی اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہیں. اس کے بعد وہ اس کو تھریٹ دے کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے. 30 تاریخ کو اگین پھر یہ جو ہے ملنگ خان سے بچی کے والد صاحب سے دوبارہ جو ہے رابطہ کرتے ہیں اور تھریٹ دیتے ہیں. اس کو بچی کو مارنے کا تھریٹ دیتے ہیں اور مزید تھریٹ دیتے ہیں کہ آپ کے بچے کو بھی ہم اغوا کر کے لے جائیں گے. جس کے بعد یہ تانے آتے ہیں. تانے آنے کے بعد یہ اپنی FIR کٹواتے ہیں. FIR کٹوانے کے بعد جو ہے انویسٹیگیشن ٹرانسفر ہوتی ہے. انویسٹیگیشن جاتی ہے. انویسٹیگیشن میں جو ہے بس یہی ایک روٹین کے حساب سے وہاں ریڈ مار دیا، وہاں مار دیا. ابھی تک نہ بچی کا پتہ چلا نہ اغوا کاروں کا پتہ چلا. 2 بندے اٹھائے گئے جس میں FIR انہوں نے یہ کاٹی 365A کہ بچی اپنی مرضی سے گئی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بچی کو اغوا کیا گیا ہے. ابھی کوئی رابطہ بچی سے نہیں ہے؟ ابھی بچی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اس کے والد صاحب جو ہیں اب بہت زیادہ پریشان ہیں بچی کو لے کے. ایون کے دیکھیں تقریباً 2 مہینے ہو رہے ہیں. 2 مہینے میں بچی کا کچھ تو پتہ چلے کہ یہ گئی کہاں. تو بچی کی ایج کتنی تھی؟ جی بچی کی عمر کتنی تھی؟ اچھا، مزے کی بات یہ کہ بچی مائنر 13 سال اس کی ایج ہے. بچی کی ایج بھی 13 سال ہے. 2 مہینے سے ان کے والد صاحب کبھی وہاں جا رہے ہیں بیچارے، کبھی کسی آفس میں بھاگ رہے ہیں، کبھی کسی آفس میں بھاگ رہے ہیں کہ مجھے میری بچی جو ہے وہ ریکور کرا کے دی جائے. لیکن ابھی تک کوئی پروگریس نہیں ہے. تمام پروگریس نل ہے. جہاں سے کھڑے ہوئے تھے وہیں پہ ابھی تک کھڑے ہوئے. مطلب جس نے اغوا کیا ہے اس نے رابطہ کیا، پیسوں کی ڈیمانڈ کی، بچی سے کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں، بچی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے. بچی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے. جنہوں نے ان سے ڈیمانڈ کی تھی پیسوں کی، ٹھیک ہے، اور ان سے ملے بھی تھے، ان کا بھی ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے. جس میں ایک امجد خان اریسٹ ہوا تھا، لیکن ایک نااہلی ہے کیا ہے کہ بچی کا انہوں نے جو FIR کاٹی 365B میں، جس میں یہ ورژن لیا گیا کہ بچی اپنی مرضی سے گھر سے گئی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بچی نے جو ہے وہ انویسٹیگیشن آفیسر سے رابطہ کیا اور اس نے یہ بولا کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں. نہیں، بچی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. پولیس نے جو FIR کاٹی ہے 365B میں، مطلب انہوں نے اپنی مرضی سے FIR کاٹ دی کہ بچی اپنی مرضی سے گئی ہے، جبکہ وہ ساری CDR وغیرہ ہر چیز انہوں نے جو ہے کمپلیننٹ نے ان کو پروف دیے کہ یہ بچی کو جو اغوا کیا گیا ہے اور انہوں نے مجھ سے رینسن اماؤنٹ مانگی ہے. پلس میں جو CDR رپورٹس وغیرہ ہیں وہ ساری ان کے پاس موجود ہیں. آپ مجھے بتائیں گے کوئی آپ کا رابطہ ہوا؟ نہیں، کوئی رابطہ نہیں ہوا. تو آپ کی جو ہے وہ 13 سالہ بچی تھی، 13 سال. انہوں نے اغوا کیا، انہوں نے آپ سے رابطہ کیا اور آپ سے بات کری، لیکن آپ کو بچی کی کوئی اپڈیٹ نہیں؟
कोई अपडेट नहीं हुआ, और आप जब थाने आ रहे तो यहाँ से भी आपको कोई रिस्पांस नहीं है। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब ये वकील साहब अपना काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको वो इंसाफ दिलवाएंगे कोर्ट से। तो सर आप कुछ बताएं मुझे इस बारे में। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं वसीम साहब का मशकूर हूँ कि उसने हमारे काल पे इधर आए और हमारे गरीब जैसे लोगों का और लाचार लोग की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाने का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। बात ये है कि ये 19/12 को एक वक़्वा हुआ था जिसमें बच्ची मिस हुई थी। मुदई ने FIR किया था, नॉमिनेट FIR किया था, क्योंकि पता चला था इनसे पैसे मांगे गए थे। 7.5 लाख रुपए रकम मांगा था, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे। उसने बोला कि मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन वो पैसे पूरे नहीं हो पा रहे थे। लिहाजा उसने FIR की। FIR के बाद केस SSIOU में चली गई, नाज़माबाद सेंटर में। जब वहाँ पे हम गए तो वहाँ पे एक तफ्तीश चल रही थी, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये कह रही थी कि आप जो बयान दे रहे हैं ये चीज़ तो 365 भी नहीं है, 365 की तरफ जा रही है। तो उसने अपनी रिपोर्ट बना के SSP साहब को भेज दिया कि भाई ये मेरा डोमेन नहीं बनता है, ये 365 AAVCC का केस बनता है। तो बहरहाल हम गए SSP साहब के साथ मिले तो उसने बोले कि ठीक है। उसने अपनी रिपोर्ट बना के उधर भेजी। तो बीच में SIO मैडम अनिला इस केस के पीछे लगी थी कि ये केस मैं लूँगी, ये मैं हल करूँगा, वो करूँगा, फलाना, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं। मुद्दई है, जो फरियादी है, उससे 1,82,000 रुपये नकद लेकर उसका काम भी नहीं किया। उसका जो पहले से काम हुआ था वो भी बिगाड़ा। इसको अभी तक कोई सिला नहीं दिया इस केस का। अभी हम आए थे DIG साहब के ऑफिस में, SSP साहब के ऑफिस से, ताकि यहाँ से हमें इंसाफ मिले, लेकिन आज इधर भी इंसाफ का कत्ल हुआ। तो मैं इसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास और प्लेटफार्म भी है। हम एडिशनल IG के पास जाएंगे, IG साहब के पास जाएंगे और इस मसले को उजागर करेंगे। इंशाल्लाह मलंग खान को ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे, चाहे जो भी हो जाएगा। इंशाल्लाह हम इसके साथ हैं, हम इसके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। इस तरीके से अभी भाई ने बताया मुझे कि आपने एक हैंडसम अमाउंट इन्वेस्टिगेशन की टीम को दिया, तो वो अमाउंट देने के बाद भी आपको कोई रिस्पांस नहीं मिला? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमारे को। 1,82,000 रुपये लिए हमारे से। 1,82,000 आपने दिया, तो यहाँ तो उसके बाद भी कोई रिस्पांस? कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। मैंने अपना गाड़ी भेज दिया 3.5 लाख रुपए का। वो 1,82,000 रुपये मुख्तलिफ मुद्दत में दिए। 50,000 एक लिए, 30,000 एक लिए। फिर बोला हमारे पास नफरी नहीं है, 32,000 रुपये डीजल के लिए दो। फिर 20,000 अलग लिए। ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में लिए हमारे से 1,82,000 रुपये। मतलब हमारे कराची की एक तो मजलूम शख्स जो जिसकी रोजी रोटी बंद हो गई, वो बच्ची के ढूंढने में लग गया। प्लस ये कि अब जब उसकी बच्ची का नहीं हुआ, फिर अखबार जो है वो रब्ता कर रहे हैं पैसों के लिए, उसके पास पैसे अरेंज नहीं हो रहे। तो उसने अपनी गाड़ी बेच के जो पैसे हासिल हुए वो भी पुलिस को दे दिए और उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मतलब बच्ची जो है वो बाजियाब नहीं हुई। तो मैं अपील करता हूँ हकाम वाला से, और ख़ासतौर पर ये हमारे साथ मौजूद हैं मेरे सीनियर एडवोकेट इरफान पठान साहब, कि सर आप इस चीज़ को बाहर में उठाएं, इस मामले को, और आप किस तरह करेंगे इसको ज़रा मुझे बताएं। देखिए, ये जो इन्होंने बात की है कि 1,82,000 रुपये उनको दिए हैं, यहाँ पे तो ये आज आए थे तो इधर तो कोई ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिला। तो इसके लिए जो है इंशाल्लाह हम DIG ऑफिस जाएंगे, IG के पास जाएंगे, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं हम वहाँ पे अप्रोच करेंगे और ये सारी चीज़ें वहाँ पे सामने रखेंगे। तो आपको उम्मीद है इनको इंसाफ मिलने की? अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद कर सकते हैं कि ज़रूर इंसाफ मिलेगा। आपका मेन टारगेट जो है वो 1,82,000 रिकवर करने का है या उस बच्ची को रिकवर करना? देखिए, हमारा जो मेन टारगेट है कि जो मेन चीज़ है कि जो बच्ची अगवा हुई है तकरीबन 2 महीने से लापता है, 2.5 महीने से, एटलीस्ट उसका पता चलना चाहिए, वो वापस आनी चाहिए। जो मेन हमारी चीज़ है कि बच्ची को वापस लाया जाए किसी भी तरीके से। मतलब इनके जो वालिद साहब हैं वो तो खुद एक यंग से लड़के से, वो कह रहे हैं कि मेरी बच्ची 13 साल की है। तो 13 साल की बच्ची के ऊपर तो बड़े ये तो टेंशन की बात। बिल्कुल, ये तो सिर्फ इनके लिए नहीं, हर इंसान के लिए, हर बाप के लिए ये टेंशन की बात है कि उसकी बच्ची अगर खुदा ना खास्ता किसी की बच्ची एक दिन के लिए भी कहीं आगे पीछे गायब हो जाए तो बाप तो क्या पूरा घर जो है टेंशन परेशान हो जाता है।
तो इनकी तो बच्ची तकरीबन 2-2.5 महीने से लापता है, जिसका कुछ पता ही नहीं है, अल्लाह ना करे कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ मालूम नहीं है अभी तक। एक मजलूम बाप जो अपनी 13 साल बच्ची के रिकवरी के लिए धक्के खा रहा है और पुलिस सिर्फ अपने पैसे बना रही है और उनको किसी किस्म को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ हकाम भाला से कि इनकी मदद फराहम की जाए। पैसे जो गए वो तो गए, लेकिन वो बच्ची को बाजियाब कराया जाए। बात ये भाई कि 2 दिन पहले SIO मैडम अनिला ने मुझसे रब्ता किया कि भाई आप लोग ये आपके मुद्दे के कुछ पैसे मैं आपके थ्रू इसको रिटर्न करना चाहती हूँ ना। तो मैंने बोला कि बात सुनिए, आपने खुद लिए, आप खुद उसको दे दे, या आपकी जो पेशी है उसमें तारीख है SSP के ऑफिस में, वहाँ पे इनके हैंड ओवर कर ले ताकि आपका मसला भी हल हो जाएगा, उनका भी मसला हल हो जाएगा। पैसे मसला पैसे की नहीं है, पैसे जो जुल्म इनके साथ हुआ है, एक तरफ से इनकी बच्ची का कोई अता पता नहीं है, इसको कोई ढूंढने वाला नहीं। हम पुलिस किराए पे इनके लिए लाता था, वो बोलती थी कि हमारे पास नौकरी नहीं, हम पुलिस किराए पे इसके लिए लाता था। CDRO के हमने उसके पैसे दिए। अच्छा, लोकेटर का हमने इसको पैसे पे करके लोकेटर लाया, तो फिर भी हमें हिसाब नहीं मिल रहा है। और SSP साहब जो मुहतरम में बैठा हुआ है, तो आज इसने फिर मैं ऐसी कुर्सी पे लानत भेजता हूँ जैसे जिसमें मजलूम को इंसाफ ना मिले और जालिम का साथ दे दे। तो इंशाल्लाह हम इसके साथ हर फोरम पे जाएंगे, हर जगह पे आवाज़ उठाएंगे। इंशाल्लाह इसको इंसाफ हम ज़रूर दिला के रहेंगे।